الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغمبر اور انسانوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں سے، جتنے بھی نبی تھے سب نبیوں کی روحوں سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ ایک نبی آئے گا جو تم نبی بنے ہو اس کی وہ تصدیق کرے گا، اور جن کتابوں کے ساتھ تم دنیا کے اندر بھیجے جاؤ گے وہ اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ جب وہ نبی آ جائے تو اس نبی پر تم نے ایمان لے کر آنا ہے، اس نبی پر تم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت یہی بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ رب العزت نے میثاق یعنی وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے نبیین، تمام نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ کیا لیا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، کتاب ہو یا حکمت ہو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو، مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پر ایمان لے آنا، وَلَتَنصُرُنَّ، دوسری قید اللہ رب العزت نے لگائی کہ تم نے اس نبی کی امداد بھی کرنی ہے، یعنی نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ تو تمام نبیوں نے اس پر اللہ رب العزت سے عہد کر لیا، وعدہ لے لیا۔ وعدہ لینے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم گواہ، فاشهدوا، بس تم گواہ رہو، وأنا معكم من الشاهدين، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ زندگی کسی بھی آدمی کی جب لکھی جاتی ہے تو وہ بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یہ تین حصوں میں آ کر اس کی زندگی کے سوانے اور اس کی جو سیرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا ہے، تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے پہلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے پہلے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت چلتی ہے وہ عالم ارواح سے لے کر حشر و نشر تک چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انداز ہی اللہ رب العزت نے نرالا رکھا ہے
किस तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आहद लिया है। इसकी एक दो मिसाल पेश करता हूँ कि आदमी की, हर इंसान की जो सीरत और हर इंसान का जो किरदार, हर इंसान के सवानेह सिर्फ़ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक होते हैं, मौत के बाद ख़त्म। उसकी एक मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा को कि आप अपने बच्चे को दूध पिलाती रहें। अगर आपको कोई खौफ हो, कोई खौफ दामनगीर हो कि फ़िरऔन मेरे बच्चे को कत्ल कर देगा, तो जैसे ही ये खौफ आपके दिल में बढ़ जाए तो आप ऐसा करें कि ये जो नहर गुज़र रही है, ये जो दरिया गुज़र रहा है, इस दरिया पे आपने अपने बच्चे को डाल देना है। किसी चीज़ के ऊपर रख कर, संदूकड़ी के ऊपर रख कर अपने बच्चे को डाल देना है। तो फिर मैं इस बच्चे की परवरिश फ़िरऔन के घर में ही करवाऊँगा। माँ जब परेशान होती है कि मेरे बच्चे को फ़िरऔन के जो पुलिस वाले हैं वो आएंगे और कत्ल कर देंगे, तो माँ ने ऐसा ही किया जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया था। तो फिर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातब फरमाते हैं, ए जिब्राईल। जिब्राईल कहता है, ए रब्बे जलील। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये जो बच्चा जा रहा है, इस बच्चे के संदूक का रुख फ़िरऔन के महल की तरफ कर दें, यानी उस रुख पर कर दें जिस तरफ ये नहर फ़िरऔन के घर की तरफ से गुज़र रही है, इस तरफ इसका रुख कर दें। तो फ़िरऔन के घर की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल देते हैं पानी के ऊपर, और जो मौजें हैं, जो लहरें हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमा देता है कि ए समंदर की मौजों, ए दरियाओं की लहरें, ये मेरा पैगंबर, मेरा कलीम तुम्हारी आगोश में आ रहा है, इसकी इस तरह हिफाजत करना जिस तरह एक माँ अपने बेटे की करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हुक्म देने के बाद फ़िरऔन के जो कारिंदे होते हैं, फ़िरऔन की जो पुलिस होती है, वो पुलिस इसको, बच्चे को उठाती है महल के सामने, फ़िरऔन के सामने पेश करती है। फ़िरऔन कहता है कि ये बच्चा किसका है? सारे परेशान होते हैं। जैसे संदूक खुलता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, और नबी बड़ा खूबसूरत होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा चाँद और सूरज की तरह चमक रहा था। तो जब ये देखते हैं तो नजूमियों ने कहा कि ये वही बच्चा है जिसकी वजह से 70,000 बच्चे कत्ल किए गए हैं। ये वही बच्चा है जिसकी वजह से 70,000 बच्चे कत्ल किए गए हैं, यानी जो तेरी हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है, ये वही बच्चा है। फ़िरऔन ने कहा कि इसको इसी वक्त ख़त्म कर दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पालना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाना था कि मौत के मुंह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह बंदों की हिफाजत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये दिखाना था कि पूरी दुनिया एक तरफ तदबीर करती रहे और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर पूरी दुनिया पर गालिब आ जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन की बीवी के दिल में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को, तो फ़िरऔन की बीवी ने फ़ौरन कहा, नहीं, हम इसको मुँह बोला बेटा बनाएंगे। अगर ये बड़ा होकर हमारे काम आएगा, अगर काम नहीं आया तो हमारा बेटा तो रहेगा। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नहीं दी, तो ये औलाद की शक्ल में मेरे पास आया है। फ़िरऔन चुप हो जाता है बीवी जब। तो इस तरह ये मिसाल है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सवानेह यानी ज़िंदगी शुरू हुई है, वो बचपन से शुरू हुई है। इसी तरह दूसरी मिसाल ले लें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए, माँ की गोद में हैं। माँ की किस तरह पैदा हुए? जैसे ही पैदा हुए जंगल में थे, माँ उठाकर अपने घर ला रही थी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो माँ परेशान हाल थी कि एक दिन में क्या हो गया कि मैं हामला भी हो गई, बच्चा भी हो गया, और मैं कंवारी हूँ, मेरा कोई शोहर भी नहीं, मेरा कोई मर्द भी नहीं। तो ये लोग मुझसे सवालात करेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूँगी? तो ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी परेशान हाल थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म किया कि आप चुप का रोज़ा रख लें, यानी ख़ामोश हो जाएं। अगर कोई भी आपसे सवाल करे तो आप उसकी तरफ इशारा करके कहें। ये कुरान पाक में बयान फरमाया, फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कि आप इशारा करके इस बच्चे की तरफ इशारा कर दें
کہ یہ جواب دے گا۔ تو لوگوں نے کہا اے مریم تو کچھ بتا نہیں رہی، تو نے کبھی سوچا ہے کہ پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ بولا ہے آج تک؟ تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں ہاں میں مانتی ہوں کہ پیدا ہوتے کوئی بچہ نہیں بولتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بلانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی۔ اس نے کہا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور پھر آگے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، نبوت لے کر آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں اس نے کہی۔ تو یہ ان کی بھی زندگی جو شروع ہوئی ہے وہ بھی بچپنے سے شروع ہوئی ہے۔ زندگی اور سوانح ہر انسان کی بچپنے سے شروع ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جس کی زندگی اور سوانح عالم ارواح سے شروع ہے، عالم ارواح سے شروع ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت فرمائی تھی نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میں اللہ رب العزت عالم ارواح کے اندر نبیوں سے عہد لے رہے ہیں کہ میرا ایک نبی آئے گا، تم نے اس کی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لے کر آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور اس کی امداد بھی کرنی ہے تم نے، یعنی مدد بھی کرنی ہے۔ تو پھر آدمی پریشان ہوتا ہے یہاں کہ اللہ رب العزت نے یہ تو فرما دیا اس پر ایمان لے کر آنا ہے، لیکن ایمان لائیں گے کس طرح؟ ایمان لانے کے لیے اس کے ماتحت چلنا ضروری ہے، ایمان لانے کے لیے اس کے ماتحت ہونا ضروری ہے، لیکن وہ نبی تو پیچھے گزر چکے ہیں، وہ نبی تو پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ معراج کی رات ہے۔ معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایک ہی رات میں بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے نوری جو سواری آتی ہے، وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے بیت المقدس لے کر جاتی ہے۔ پہلے بیت المقدس جب لے کر جاتی ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال تمام کے تمام نبی کرتے ہیں، تمام کے تمام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اس طرح وقفے سے سب سے ملاقات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر موقع آتا ہے کہ اب اذان کا وقت آ گیا، اذان کہی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اذان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آگے آ کر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، کہ آگے کون سا لفظ استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں اے جبرائیل کہہ دیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں تمام کے تمام نبی کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بات پکی کی ہے، جو عہد لیا تھا نا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم نے ایمان لے کر آنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ ایمان لے کر آ گئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یہ تمام کے تمام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ایک لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ یہ دونوں چیز لگائی تھی، اس میں سے ایک بات اللہ رب العزت نے پوری کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس وجہ سے بنائے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن نبیوں کی گواہی دیں گے صرف وہی نبی ہیں۔ تو یہاں جو بیت المقدس کے اندر جو نبی داخل ہوئے ہیں، جو نبی آئے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی ہیں، اور جو ان سے خارج ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔
मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद ये रोनुमा हुआ, इसने नबूवत का दावा किया, झूठा था, कज़्ज़ाब था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके ख़िलाफ़ जंग की, इसको कत्ल किया गया। इसके बाद असवद आनसी ने नबूवत का दावा किया, उसको भी कत्ल किया गया। एक सहाबी ने उसको कत्ल किया, वो सहाबी खामोशी से गया है और उसके महल के दरवाज़ों को बंद किया है, उसके महल के अंदर घुसा है, अपनी जान झोंके में डाली है। लेकिन किस वजह से गया है? मेरी जान जाती है जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर आँच ना आए। ये असवद आनसी वो शख्स था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए इसने नबूवत का दावा किया था। इसके बाद तीसरे शख्स ने दावा किया, ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जिसका नाम है, इसने भी नबूवत का दावा किया। ये भी झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछा जाए कि तुम्हारी नबूवत की तस्दीक क्या है? जो पहले नबी गुज़रे हैं उनकी तस्दीक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने हैं, आप लोगों की तस्दीक क्या है? आप तो मुतसद्दिक़ के बाद आए हैं, यानी मुतसद्दिक़ तस्दीक करने वाले को कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक करने वाले हैं, आप तो तस्दीक करने वाले के बाद आए हैं। आज हम कोई स्कूल की कोई चीज़, कोई डिग्री चेक करते हैं तो उस पर भी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल का ठप्पा है या नहीं है, प्रिंसिपल की सैन है या नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं है तो हम कहते हैं कि ये डुप्लिकेट है। हम क्या कहते हैं कि ये डुप्लिकेट है। तो इसी तरह हर नबी की नबूवत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैन हुई है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहर उस पर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नबूवत की तस्दीक नहीं की हुई, तो वो नबी नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मैंने नबियों पर मोहर लगा दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आलम अरवा से शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाने आलम अरवा से शुरू हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाने हशर नशर तक कायम रहेंगे। किस तरह कायम रहेंगे? लतनसुरुन्ना, यानी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किस तरह करेंगे? नबी तो चले गए, दुनिया के अंदर है ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किस तरह करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद इस तरह करेंगे कि आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर भेजेंगे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ज़िंदगी गुजारेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद फरमाएंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ जो दीन है उसको ज़िंदा फरमाएंगे। ये दूसरी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद लिया था, वादा लिया था आलम अरवा के अंदर तमाम नबियों से, ये तब पूरा करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में झंडा लिए हुए खड़े होंगे, तमाम के तमाम नबी उसके नीचे होंगे, तमाम की तमाम जो लोग होंगे वो सारे के सारे परेशान हाल होंगे, सारे के सारे इंसान गमगीन होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम फरमाए। तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उज़र कर देंगे कि मैं आज तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, आज तुम्हारी सिफारिश कोई और करेगा, आगे वाले नबी के पास चले जाओ। वो दूसरे नबी के पास जाएंगे। इस तरह करते करते सारे के सारे इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा कि या रसूल अल्लाह, आप हमारी सिफारिश कराएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ हाँ, आज मैं ही तुम्हारी सिफारिश करा सकता हूँ। आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम्द का झंडा मेरे हाथ में दिया हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरेंगे। सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला की ऐसी हम्द करेंगे कि उससे पहले किसी ने ऐसी हम्द नहीं की होगी, ऐसी सना बयान करेंगे कि उससे पहले अल्लाह ताला की किसी ने ऐसी सना बयान नहीं की होगी, ऐसी तारीफ़ करेंगे अल्लाह ताला की कि उससे पहले अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ़ किसी ने नहीं की होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा ठंडा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ए मेरे हबीब, मांग क्या मांगता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए मेरे अल्लाह, हिसाब किताब शुरू किया जाए। ये सबसे बड़ी सिफारिश है। इसके बाद छोटी मोटी सिफारिशें तो बहुत से मिलेंगे, माँ बाप को मिलेंगे, छोटे बच्चों को मिलेंगे, जो पैदा होते हुए बच्चे गुजर जाते हैं उनको भी सिफारिश का हक़ मिलेगा। फिर हाफिज़ कुरान को मिलेगा, आलिम को मिलेगा,
جو دین پر زندگی گزار کے جائے گا ان کو ملے گا، یعنی سب کو سفارش کا حق ملے گا، لیکن جو شفاعت کبریٰ ہے اس کا حق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے عالم ارواح سے لے کر حشر نشر تک چلتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنما، ہمارے لیے ہدایت، ہمارے لیے چراغ، ہمارے لیے روشنی، ہمارے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو گے اور آخرت میں بھی چاند ستاروں کی طرح چمکو گے، آخرت میں بھی 100% کامیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی گزارنے کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت چل کر تو دیکھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں تو صحیح، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بڑی سنتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے تو بڑے سنتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کتنی کرتے ہیں یہ دیکھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کتنی کرتے ہیں یہ دیکھیں۔ جو کہا سنا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔